ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। जी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि एक शख्स गुरुद्वारा साहिब के अंदर आंदा है तो उन्हें ग्रंथी सिंह उत्ते उसने हमला किया है। जी हाँ, उस मुलजम शख्स ने ग्रंथी सिंह के उत्ते हमला किया है। हमले का जो कारण है जी तुहानूं दस दईए कि मूँह के उत्तों कपड़ा हटाउण लई कहा गया सी शख्स नूं ग्रंथी सिंह वालों, पर उसने ग्रंथी सिंह उत्ते ही हमला कर दिता। हमला जो है वो तेज़धार हथियार के नाल किया गया है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि उसने श्री साहिब के नाल हमला किया है या किसी होर हथियार के नाल हमला किया है। CCTV फुटेज जी सामने आई है। जी हाँ, वीडियो के विच साफ देखा जा सकता है कि पहला शख्स मत्था टेकन आंदा है तो उस तो बाद पट के उत्ते थापी मारता भी नज़र आता है। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ग्रंथी सिंह दी वजों सेवावां निभा रहा हाँ। सो कल मिति तकरीबन 18 नूं शाम के 7 बजे एक कोई अणपछाती व्यक्ति मूँह लपेट के जिसने अपना पूरा मूँह कवर किया होया सी ते दरबार साहिब दे विच एंटर हुंदा है। जदों वो एंटर होया तो सानूं शक होया कि ये कोई शरारती अंसर है। ते जदों उसने मत्था टेकिया तो मत्था टेकदे ही उसने थापियां मारनियां शुरू कर दियां ते तुरंत ही रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ होया ते जो जंगला लगा सी गुरु साहिब की परिक्रमा विच उस नूं दौड़िया ते फिर उस तो बाद असीं उस नूं फड़ के बाहर लैके जाण दी कोशिश की। फिर उसने अपने तेज हथियार दे नाल मेरे ते हमला किया, जिस दौरान मेरे काफ़ी सट लगी, पर फिर भी सट लगन के बावजूद भी उस नूं असीं गुरु की हजूरी वाल नहीं जाण दिता। सेवादारां दी मदद दे नाल, रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ मदद दे नाल असीं उस नूं दरबार साहिब दे विच बाहर ले आंदा ते बाकी गुरु साहिब की किरपा अनुसार कोई जो वड्डी घटना नूं अंजाम देण वाला सी उस तो बचाव हो गया है। गुरु नानक साहिब जी की किरपा हुई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई जदों आया कोई आंदियां साल किसी नाल कोई गलबात हुई किसी नाल? आउंदियां साल ही वो भज के दरबार च वड़िया जी। फिर उसने असीं उस नूं समझाउण दी कोशिश की कि जो तुहाडा फेस है उस नूं उतारो, जो तुसीं कवर कीता होया फेस मूँह अपना, कौन आ तुसीं? पर उसने साडी कोई गल नहीं सुनी ते दरबार साहिब दे विच एंटर हो के थापियां मारनियां शुरू कर दियां। मूँह उसका पूरा कवर सीगा, अपने जो भी वड्डे वड्डे उसने ऐनकां वगैरियां बहुत ज़्यादा वड्डियां लाइयां सी ऐनकां, ते कुछ नहीं पता लग रहा सी वो कौन है जां कौन नहीं। ये लगदी किसी मंशा की लगदी सी गल? वो बहुत वड्डी साजिश ते आया सी। मंशा ये सी उसदी कि कोई वड्डी घटना नूं अंजाम देण वाला सी, पर असी सारे सेवादार सिंह ग्रंथी सिंह उत्थे हाज़र होने के कारण जे असी हाज़र ना होंदे जां कोई भी अभी हो सकती सी जां कुछ भी संगत के सहयोग नाल उस नूं बाहर कढ के जो वड्डी घटना नूं अंजाम देने वाला सी उस तो गुरु नानक साहिब की किरपा दे नाल बचाव होया है। का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बलदेव सिंह कल्याण मैंबर SCPC हल्का शाहकोट जलंधर। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ कि एक व्यक्ति जिहड़ा अपना मूँह बन्निया होया सी, उन्हें बिल्कुल मूँह ढकिया होया सीगा। वो जदों गुरुद्वारा हट साहिब विचे अंदर एंटर होया, मत्था टेकिया, मत्था टेकदे सारे उठदा होया वो थापियां मारनियां शुरू कर दित्तियां। तो जो महाराज जी ताबा ग्रंथी साहब बैठे सन जां साडे रागी सिंह जां सेवादार ते समुची संगत जिहड़ी उत्थे बैठी सी, उन्होंने उन्होंने रोकण के यतन किए, पर उन्होंने खिच खुच के बाहर लगाए, पर उन्हें अपने तेज हथियार दे नाल जिहड़ा साडे ग्रंथी सिंह ते हमला कर दिता
ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਰੋਪ ਕੀ ਨੇ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ ਹੁਣ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ
ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ ਹੁਣ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ
ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ
ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ
ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ ਹੁਣ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭੀ ਨਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਮਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸ, ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬੀ-ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੈਂਬਰ SCPC ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ ਹੁਣ? ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ